ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢዚ እንግሊሽ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በጣም ናፍቃችሁኛል። ለረጅም ጊዜ ያልተገናኘንም ነበረ። ዛሬ ይኸው በእናንተ ፊት ቀርብ ያለው አታዩኝም አውቃለሁ፣ ግን ቢሆንም ቆንጆ ነገር አዘጋጅቼላችኋለሁ። Today we are going to do a lot of things, a lot of stuff. We have an amazing work to do. እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታሪክ በትርጉም what ይቅር ቆይ ተረት በትርጉም ተረት በትርጉም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እና ደግሞ ተረቱ መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ነውና ዝም ብዬ አነብላችኋለሁ። እስቲ እናንተ ራሳችሁን አስቡ። እስቲ ራሳችሁን አይምሯችሁን ፈትሹ፣ ማንነታችሁን እዩበት። እስቲ እኔ ማወራውን እንግሊዝኛ በደንብ መስማት ትችላላችሁ ወይ? listening activity ነው። ሊስን ማድረግ መቻል አለባችሁ። በደንብ ማዳመጥ መቻል አለባችሁ። እስቲ ከእኔ ሳነበው ተሰሙና ከዛ ቀጥለው ደግሞ ቀስ እያልኩ ደግሞ እንደገና አነብላችኋለሁ። ከዛ ቀጥለው ደግሞ እየተረጎምኩ ቃል በቃል ለእናንተ እየተናገርኩ አነብላችኋለሁ ማለት ነው። ለዛ ዝግጁ ናችሁ? ዝግጁ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እስቲ በትኗን ተጫኗት። በቃ ምንም ከእናንተ የምቀንሰው ነገር የለም። ለእኔ ግን በጣም ትልቅ ጥቅም ነው። ፕሊዝ እባካችሁ እስቲ ተጫኗት፣ የሰብስክራይብ በትኗን፣ የላይክ በትኑን፣ ከቻላችሁ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። አመሰግን። ወደ ተረቱ The Bear and the Old Man. There was a time when bears and people got along well together. One day an old man was out planting carrots in a field near his house. As he was working, a bear came out of the woods. "What are you doing in my field, old man?" asked the bear. "I am planting carrots," he replied. "Do you mind if I use your field, bear?" "No," said the bear. "Just share the carrots with me when you are done." When the time came to harvest the carrots, the bear asked, "Where are my share, old man?" "I have decided to split them with you," said the old man. "You can have the tops, bear, and I will keep the roots." This sounds fair, but when the bear at the green top of the carrots, he found them tasteless. He realized he had been tricked, for carrot roots were sweet. The next year, the old man was again in the field. "Old man," said the bear, "you tricked me last year. I want my fair share this year, and this time I want the roots." "Okay, bear," said the old man. "This year I am planting wheat. When it's grown, you shall have the roots, and I'll take the tops." The bear was pleased with himself, thinking he had made a good deal. But wheat is grain, and the food is at the top of its stem. When he tried eating the wheat roots, he discovered that they had no taste. He realized that he had been tricked once again, and ever since, bears and people have not got along well. ኦኬ፣ ራሳችሁን ጠየቃችሁ? እንግዲህ አንብቤዋለሁ፣ ሰምታችሁታል። በደንብ እንደሰማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ኦኬ፣ እስቲ አሁን ደግሞ ቃል በቃል ለእናንተ እየተረጎምኩኝ ላንብብላችሁ። ከዛ ምን ያክል እንደተረዳችሁ፣ ከመጀመሪያው ምን ያክል እንደተረዳችሁና እንዳወቃችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። በዛ ሰዓት ሰብስክራይብ በትኗን እንዳረሱ። ኦኬ፣ እንጀምር። There was a time when bears and people got along well together. ይህ ማለት ድብና ሰው ድሮ ጊዜ አብሮ በስምምነት ይኖሩ ነበር ማለት ምንም ሳይጣሉ ማለት ነው። There was a time bears and people got along well together ማለት ጥሩ ህይወት ይኖራቸው ነበር ወይም በደስታ ይኖሩ ነበር ምንም ጭቅጭቅ ሳይኖር። One day an old man was out planting carrots in a field near his house. አንድ ቀን አንድ ሽማግሌ ከቤቱ አጠገብ ካሮት እየተከለ ነበረ። As he was working,
A bear came out of the woods. እየሰራ እያለ ድብ ከጫካ ወጥቶ መጣ። woods የሚለው ቃል እዚህ ጋር ጫካ ለማለት ነው። ኦኬ እንጨቶች ከእንጨቶች ውስጥ ለማለት አይደለም። ብዙ ሰዎች ሲሸወዱ ሰምቻለሁ። woods ማለት ከእንጨቶች ውስጥ ነው። እንጨቶች ውስጥ ድብ መኖር አይችልም። መኖር የሚችለው ጫካ ውስጥ ነው። woods ይሄ jungle forest ከምንላቸው አንዱ ሲኖኒም ነው ማለት ነው። woods okay. What are you doing in my field, old man? ምን እየሰራ ነው በኔ ሜዳ ወይም በኔ እርሻ መሬት ብሎ ጠየቀው። ግን የማን ነው እርሻ መሬቱ ወይም ሜዳው የማን ነው? የሰውየው ነው፣ የሽማግሌው ነው። ግን እንደዛ የጠየቀው ማን ነው? ድቡ ነው። asked the bear. I am planting carrots. እኔ ካሮት እየተከልኩ ነው he replied ብሎ መለሰለት። Do you mind if I use your field? እናም ታዲያ ያንተን ሜዳ ብትጠቀመው ቅር ይልሃል bear? አንተ ድብ ብሎ ጠየቀው። No, said the bear. አይ ቅር አይለኝም አለ ድቡ. Just share the carrots with me when you are done. ግን በጨረስክ ሰዓት ወይም በደረሰ ጊዜ when you are done የሚለው ቃል ሲጨርስ ወይም ሲደርስ share አድርገኝ። When it time came to harvest the carrots, the bear asked, Where is my share, old man? ከዛም ካሮቶቹን ለመንቀል ወይም ካሮቶቹን ለመሰብሰብ ጊዜው በደረሰ ጊዜ ወይም ወቅቱ በደረሰ ጊዜ ድቡ መጣና የታለ የኔ ድርሻ አንተ ሽማግሌ አለው። I have decided to split them with you. እናም ከአንተ ጋር ልካፈላቸው ወሰኛለሁ። ይሄ መካፈል split የምትለው ቃል መካፈል የሚለው መሰንጠቅን ነው። እሺ ቆጥሮ መካፈልን አይደለም። ስፕሊት ማለት መሰንጠቅ ወይም ለሁለት መቁረጥ ማካፈል ነው። አንድን ነገር ነው እንጂ ሁለትን ነገር አንድ ለአንድ ማካፈል አይደለም እዚህ ጋር የሚገልጸው። ስፕሊት የሚለው አሁን ለምሳሌ ስፕሊት የሚለውን ቃል ለማወቅ ስፕሊት ወረደ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አንድ ሰው ስፕሊት ወረደ ወይም ስፕሊት ያደረገ ስንል ሁለቱን እግሮች ክፍል ላደረገና ቀጥ ብሎ ለሁለት እንዲህ አንዱን ወደዛ አንዱን ወደዚህ ጥግ ስፕሊት እንለዋለን። ይሄ ማለት መሰንጠቅ ማለት ነው። I have decided to split them with you, said the old man. ካንተ ጋር ልሰነጥቃቸውና ልካፈልህ ወሰኛለሁ። You can have the tops. አንተ ከላይ ያለውን ውሰደው bear, and I'll keep the roots. ድቡ እኔ ደግሞ ስሮቹን ወስዳለሁ አለ። ለሁለት ሰነጠቀና እሱም ስሮቹን ሊወስድ ከላይ ያለውን ደግሞ ቅጠሎቹን ለድቡ ሊሰጣቸው ማለት ነው። This sounds fair. ይሄ ደስ ይላል። This sounds fair ማለት ልክ ይመስላል እንደማለት ነው። ወይም ፌር ነው፣ በቃ ይሄ በጣም ጥሩ ነው፣ ሐሳብህን ተስማምቻለሁ ለማለት ሲፈልጉ this sounds good, this sounds fair ይላሉ። ማለት ተመችቶኛል፣ ጥሩ ሐሳብ ነው ለማለት ማለት ነው። But when the bear ate the green top of the carrots, ታዲያ ግን ይህንን የካሮቶቹን ጫፎች ወይም ከላይ ያለውን ቅጠሎቹን በሚበላበት ጊዜ he found them tasteless. ከዛም ድቡ ምንም እንደማይጣፍጡ አወቃቸው ወይም አገኘ። He realized he had been tricked. ከዛም እንደተሸወደ ገባው። For carrot roots were sweet. እንደተሸወደ የገባው ደግሞ የካሮቱ ስሮች እንጂ ጣፋጮች ከላይ ያለው ቅጠሎቹ እንዳልሆኑ ተረዳ። The next year, the old man was again in the field. በሚቀጥለው ዓመት ሽማግሌው እንደገና እዛው ሜዳ ላይ ነበረ። Old man, አንተ ሽማግሌ, said the bear. እንደዛም ብሎ ጠራው ድቡ ማለት ነው። You tricked me last year. ባለፈው ዓመት እኔን I want my fair share this year. በዚህ ዓመት ትክክለኛውን ለእኔ የሚገባኝን ድርሻዬን ነው የምፈልገው። And this time I want the roots. በዚህ ጊዜ ግን የምፈልገው ስሮቹን ነው አለ። Okay bear. እሺ ድቡ, said the old man. እሺ ድቡ አለ ሽማግሌው ሰውዬ። This year I am planting wheat. በዚህ ዓመት እኔ እየዘራው ያለሁት ስንዴ ነው። When it's grown እና ባደገ ጊዜ you shall have the roots. አንተ ከታች ያለውን ወይም ስሮቹን ትወስዳለህ። And I'll take the tops. ከላይ ያለውን ደግሞ እኔ ወስደዋለሁ። The bear was pleased with himself, thinking he had made a good deal. ከዛም ድቡ በጣም ደስ አለው። ጥሩ ሐሳብ እንዳመጣም ጥሩ ዘዴ አምጥቶ እንደተስማማም በጣም ደስ አለው። በራሱም ደስ ተሰኘ። But wheat is grain. እንደምታውቁት wheat ምንድን ነው? ጥራጥሬ ነው።
and the food is the top of its steam ያለው ደግሞ ምግቡ ያለው ደግሞ ላይ እንጨቱ ላይ ነው ኦኬ ከላይ በኩል ነው ላዩ ላይ ነው ወይም ቅጠሎቹ ያሉበት አካባቢ ነው ያለው ስቲሙ ላይ ነው ግን when he tried eating the wheat roots ታዲያ እነኝን የስንዴውን ከስር ያሉትን ስሮቹን መብላት በሚሞክርበት ጊዜ he discovered that ከዛም እንደገና አወቀ they had no taste he discovered that they had no taste ምንም ጣዕም እንደሌላቸው አወቀ he realized that he had been tricked once again አሁንም እንደገና እንደተሸወደ ገባው and ever since ከዛም ቀን ጀምሮ bear and people have not got along well ከዛ ቀን ጀምሮ ድብና ሰው በጥሩ ሁኔታ ወይም ጥሩ ሆነው ተስማምተው አብሮ መኖር አልቻሉም አብሮም ይኖሩ አልነበረም አብሮም አይኖሩም ለማለት ነው ይሁንላ ለማለት ነው አብሮ አይኖሩም ይላል ኦኬ ቀደም ብቻችሁን ስትሰሙ ምንም ሳልተረጉምላችሁ ምን ያክል እንደተረዳችሁ እና አሁን ደግሞ ስትረጉምላችሁ ምን ያክል እንደተረዳችሁ ራሳችሁን አይታችኋል ፈትሻችኋል እስካሁን ሰዓት ቆይታችሁ ደግሞ ስለሰማችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ሌላ እንደዚህ አይነት ታሪክ ይዤላችሁ እመጣለሁ ለዛሬው የእናንተ ወንድም ሙሉ ጌታ ነበርኩኝ ፍቅራችሁን ለመግለጽ ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ እና ሼርም እንዳትረሱ ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ